चैनल सबसक्राइब जिन्हें हाल तक नहीं किया जरूर कर दो, जिन्हें वीडियो लाइक भी नहीं की जरूर कर दो, नाल एक बैल वाला आइकन आता होगा उन्हें जरूर प्रेस कर लियो। मैं वरिंदर सिंह स्वागत करता हूँ आप सब जी तुहाडे अपने पीबी के चैनल उत्ते। सो पिछले 2 दिनों तो साडी वीडियो नहीं सी आ पा रही क्योंकि थोड़े बिजी चलते पे सी, थोड़ा बिजी चलने पे इस वीक तो शायद 1-2 दिन होर वीडियो मिस हो सकती है। सो ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी अपने जो बचे पतेंते सी इनू कंप्लीट कर सकीए। सो चलो शुरू करते अपनी अज की फ्री वीडियो पतेंते ची इन पंजाबी। सो जी अज आप पढ़ांगे अपने अमोर्तिजातोरी बारे, ठीक है जी। भाग पहला इहदा 364 नंबर पेज अपना। सो अमोर्तिजातोरी की होंदे ने अपने एक तरीके के हिस्से होंदे ने अपने जिहड़े अपने शोकरां विच लगे होंदे ने, एक पिस्टन जे टाइप के होंदे ने जिन्हां विच गैस भी हो सकती ते अपने कई भी हाइड्रोलिक टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सो वो की करते हैं एब्जॉर्व करते हैं जिहड़ा अपना झटके वजदे ने गड्डी नूं, सारे झटकिਆਂ ਨੂੰ एब्जॉर्व किया जाता है वालों, ठीक है जी। सो वधदे पहले सवाल ते l'ammortizzatore ha funzione di smorzare le oscillazioni delle molle delle sospensioni। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਤੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਰਚਾਰੇ मतलब कि ਸਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਓਸ਼ੀਲਾਸੀਓਨੀ ਹੋਣਗੇ, मतलब ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਓਸ਼ੀਲਾਸੀਓਨੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਤੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सोनो दी tipo idraulico o a gas, मतलब या तो गैस टाइप के हो सकते हैं तो या इड्राउलिक हो सकती है। मतलब उन्होंने अंदर जो अपने अमोर्टिजातोरी वाला सिलेंडर होंगे वो अंदर या तो कहता हाइड्रोलिक हो सकती तो या वो अंदर गैस भरी हुई हो सकती है। सो कुछ इस टाइप के होंगे, सेम इदा के नहीं होंगे पर कुछ इस टाइप के होंगे। ए स्प्रिंग लगे ने अपने सस्पेंसियोने वाले, तो यह जो अंदर वाला हिस्सा जिथे पिस्टन टाइप बनया होया है कि होंगे अपना अमोर्टिजातोरे। सो कहता सोनो इन जनरल दल tipo a doppio effetto, कहते इन्हों का डबल इफेक्ट होंगे, आम तौर पर इन्हों का डबल इफेक्ट होंगे। वेरो utilizzano uno speciale liquido resistente alle alte temperature, कहना इन्होंने जो अपने हाइड्रोलिक वाले होंगे ने अमोर्टिजातोरे उन्होंने वरत्या जाता है एक स्पैशल तरह का लिक्विड जोड़ा कि हाई टैंपरेचर में भी सहन जाता है, ठीक है जी, सह कर जाता उन्होंने, मतलब भी उन्होंने भी जर जाता उस टैंपरेचर में भी। फिर sono collegati da una parte al telaio e dall'altra all'asse delle ruote, कहता इन्होंने जोड़िया गया होंगे, कितने लगे होंगे ने पोजीशन दसदा पाया अमोर्टिजातोरी की। ते लायो मतलब अपनी चैसी जी अपनी बाडी गड्डी की उहदे नाल, ते दूसरा हिस्सा किस पासे होएगा? अपने टायर नाल। एक टायर नाल लगा है तो एक अपनी चैसी नाल लगा, ठीक है, एक हिस्सा टायर नाल तो एक हिस्सा अपने तिलायो नाल। सो वेरो अगला कहता non sono utilizzati su veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, जिन्हां गड्डियां दा वजन 7 टन तो ज़्यादा होंदा फुल होने तो बाद उन्हां गड्डियां उत्ते नहीं वरते जाते, फालसो वरते जाता है। इन्हां दे वरतन दा फायदा ही है, नुकसान नहीं हैगा। सो कहता il liquido degli ammortizzatori idraulici deve essere rabboccato dall'autista ogni 3000 km circa, कहता हर 3000 किलोमीटर बाद ड्राइवर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ अमोर्टिजातोरी ने लिक्विड वाले उन्हां ਵਿੱਚ लिक्विड पाना चाहिए, deve essere rabboccato, ठीक है। सो फालसो इन्हां 'ਚ तेल नहीं पाया जाता इदा। सो 364 कंप्लीट हो चुके अपना, 365 भाग दूसरा ਇਹਦਾ ही अमोर्टिजातोरी दी। वधदे पहले सवाल ते gli ammortizzatori se scarichi non provvedono a smorzare correttamente le oscillazioni delle balestre, कहता जेकर खाली होणगे अपने अमोर्टिजातोरी, जेकर खाली हो जाण उन्हां विच गैस नहीं हैगी, उन्हां विच लिक्विड नहीं हैगा, खाली होए पे ने, तो कहता उन्हां नाल की होएगा भी नहीं करनगे सही तरीके नाल नहीं करनगे जिहड़ी भी ओशिलासियोनी होणगी, मतलब उच्चा नीवा जिहड़ा भी गड्डी दा होएगा, जिहड़ी गड्डी झटके खांदी आ, जेकर वो खाली होणगे तो बिल्कुल भी सही तरीके नाल काम नहीं करनगे, ठीक है, सही तरीके नाल जरनगे नहीं। सो फिर il mancato funzionamento della valvola livellatrice delle sospensioni pneumatiche non permette che venga variata la pressione interna in funzione del carico। सही तरीके नाल ना काम करना अपने वाल्वला जिहड़ा लिवेलात्रिचे दा हुंदा, अपने जिहड़े सस्पेंसियोन होंदे ने पनेमाटिक उन्हां जिहड़ा वाल हुंदा है, जेकर सही तरीके नाल ना काम करे तो कहता इजाजत नहीं देंदा प्रैशर जिहड़ा अंदर वाला प्रैशर है, जिहड़ा अंदर वाला दबाव है, उहनूं बदलण विच अपने कारिको के हिसाब नाल। सो कारिको जो अपना लोड है, लोड के हिसाब नाल कहता प्रैशर अंदर वाला नहीं बदलिया जा सकता जेकर अपने सस्पेंसियोन pneumatiche जड़े ने उन्हां दा वाल सही तरीके नाल काम ना करता होवे। वेरो gli ammortizzatori anteriori possono essere rimossi dal veicolo senza comprometterne il livello di sicurezza, कहते जिहड़े अगले वाले जिहड़े अपने अमोर्टिजातोरी ने अगले वाले हिस्से वाले उन्हां नूं हटा दिता जाए गड्डी तो, तो कहता कोई असर नहीं पाते लिवेलो की सिक्योरेट्सा में, गड्डी की लिवेलो की सिक्योरेट्सा में कोई फर्क नहीं पाते। सो फाल्स हो जाता, ओबवियसली फर्क पाएगा ही, जेकर अपने अमोर्टिजातोरी नहीं होंगे तो गड्डी झटके वध खाएगी। सो फाल्सो hanno funzionamento di tipo esclusivamente meccanico। सो फाल्सो क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा सिस्टम हुंदा है वो सिर्फ मैकेनिको टाइप का नहीं हुंदा, वो अपना हो सकता हाइड्रोलिक टाइप का भी हो सकता, ठीक है। सो फाल्सो
सो अगले सवाल में फिर अपना जो वाल है सोस्पेंसियोने वाला वो काम नहीं करता पाया तो termina un cattivo funzionamento del motore जिस करके कहता जी अपनी गड्डी की मोटर है उन्हें तो गलत असर पैन लग जाता नहीं जी गड्डी की मोटर तो नहीं गड्डी से असर पैना शुरू हो जाता मोटर तो कोई असर नहीं पैंदा अपने सोस्पेंसियोने होर चीज़ है अपने अमोर्टिजातोरी होर चीज़ है मोटर किधरे होर लगी है सो कोई असर नहीं पै सकता 365 कंप्लीट अपना वध्या अगे 366 नंबर पेज से एफिशिएंसा डेली अमोर्टिजातोरी इन्हां दी क्षमता इन्हां दी कुशलता जिहड़े अपने अमोर्टिजातोरी ने उन्हां दी ठीक है जी सो वध्या पहले सवाल ते की कहंदा पिया कहता भी सही तरीके ना काम करना अपने अमोर्टिजातोरे रेंदे ला गुइदा दी उन ऑटोवेहिकलो पोको सिक्योरा भी सेफ नहीं रहिंदा अपना जिहड़ा सफ़र है जेकर अपने अमोर्टिजातोरे सही तरीके ना काम करते होण ते जिहड़ा अपनी गड्डी दा जिहड़ा सफ़र है वो सही नहीं रहिंदा सिक्योर नहीं रहिंदा वेरो अलूंगा ला distanza di frenatura ब्रेक मारन वाला जिहड़ा डिस्टेंस है उन्होंने भी वधा दिंदा उन्होंने होर लम्मा कर दिंदा वेरो अगे फिर खराब आ ते की कहंदा il pericolo di sbandamento in curva भी अपना जिहड़ा गड्डी आ उहदे डोलण दा खतरा कभी इधर सज्जे कभी खब्बे जाने का खतरा है मोड़ ते वो वध जाता है आउमेंटा हो जाता ठीक है वध जाता है वेरो आउमेंटा फिर वधा दिंदा की वधा दिंदा खतरा एक्वाप्लैनिंग का खतरा भी इतना वध जाता है वेरो आउमेंटा l'affaticamento del conducente alla guida ड्राइवर नूं बहुत ज़्यादा थका दिंदा है l'affaticamento का मतलब होंदा भी थका देना ड्राइवर नूं बहुत ज़्यादा थका देगा जेकर अपने इदा ही अपने अमोर्टिजातोरे सही तरीके नाल काम ना करते हुए ठीक है जी सो वेरो peggiora la visibilità notturna a causa dell'eccessiva oscillazione del fascio luminoso dei proiettori कहता बहुत गंदा तो बहुत ही माड़ा असर पाता है अपनी विजिबिलिटी उत्ते रात के टाइम आ causa dell'eccessiva oscillazione मतलब गड्डी बहुत ज़्यादा उत्ते नीवें होण डी आ अपने अमोर्टिजातोरे सही तरीके काम नहीं करते पे तो ओबवियसली गड्डी बार बार उत्ते नीचे होएगी ज़्यादा जंप करेगी सो ज़्यादा जंप करेगी तो ओबवियसली लाइटां जिहड़ी होणगियां अपनियां जिहड़ी अपनी प्रोइटोरी लुमिनोजो दी प्रोइटोरी होंदी जिहड़ी अपनी लाइटां होंदियां ने जिहड़ी उन्हां दी बीम होंदी है वो कभी उत्ते पेगी कभी नीचे पेगी कभी उत्ते पेगी कभी नीचे पेगी सो गड्डी के जंप के हिसाब नाल पैन लग जाएगी सो ओबवियसली जिहड़ी अपनी विजिबिलिटी आ उन्होंने होर माड़ा कर देगी ठीक है सो वेरो अगला कहता है aumenta il pericolo di abbagliamento dei conducenti provenienti dalla direzione opposta a causa delle oscillazioni del fascio luminoso dei proiettori वधा दिंदा है खतरे नूं अबालियामेंटो हुंदा भी अन्ना कर देना लाइट पै गई अखां विच ते लाइट पैन नाल बंदा अन्ना हो गया सो कहंदा अन्ना कर दिंदा ड्राइवर नूं किहदे वल्लों अन्ना किया जाता है प्रोवीनियंटी conducenti provenienti dalla direzione opposta दूसरी साइड तो जिहड़ा ड्राइवर आंदा गड्डी लैके उहदे वल्लों आ causa delle oscillazioni जिहड़ी गड्डी अपनी उच्ची नीवीं होण दी बार बार हुण की होएगा गड्डी उच्ची नीचे होण दी बाली उच्ची नीची होण दी सामने गड्डी आंदी उन्हें लाइट अपनी नॉर्मल रखी है पर की हो गया एकदम लाइट जिवें आपां कोल आए अपनी गड्डी नीचे बह गई लाइट सीधा अपनी अखां 'च बह गई ठीक है सो इस करके कहंदा आपां नूं अन्ना कर दिंदा अबालियामेंटो कर दिंदा ठीक है सो वेरो है भी सो अगला ध्यान ना पढ़ो की कहंदा पिया l'efficienza degli ammortizzatori migliora la sicurezza del veicolo durante la marcia अपनी कारगरता जिहड़ी अपने अमोर्टिजातोरी ने ठीक है उत्ते ध्यान दे उत्ते लिखिया सी इनएफिशिएंसा इत्थे लिखिया एफिशिएंसा ठीक है मतलब कि कारगरता जिहड़ी होंदी है वधिया कारगरता है उत्ते माड़ी कारगरता सी इत्थे सही तरीके नाल काम करने शुरू हो गए ने अमोर्टिजातोरे ते कहंदा वधा दिंदे ने अपनी सिक्योरिटी गड्डी दी durante la marcia सफ़र दौरान वेरो अगला कहता può essere compensata dal rigidimento delle sospensioni सो इस सवाल कहता पे अमोर्टिजातोरी जिहड़े खराब काम करते पे सही तरीके नाल काम नहीं करते पे può essere compensata एक तरीके का कह सकते हैं उन्होंने सैट किया जा सकता उसका भुगतान किया जा सकता है सख्ताई नाल delle sospensioni भी अपने सस्पेंसियोने होर सख्त हो जान होर टाइट हो जान जिस करके अपना जिहड़ा अमोर्टिजातोरी जिहड़े खराब होए सी ओहदा जिहड़ा भरपाई है पूरी कर देगा अपने सस्पेंसियोने दी भरपाई नूं पूरी कर देणगे अमोर्टिजातोरी दे ठीक है मतलब जो स्प्रिंग लगे होंगे ने जेकर वही सख्त हो जाए तो अमोर्टिजातोरी की भरपाई हो जाएगी अपनी सो फाल्सो ऐसा कुछ नहीं है alle basse temperature il liquido degli ammortizzatori idraulici deve essere miscelato con liquido antigelo कहता जो टैंपरेचर बहुत ज़्यादा घट हो ठंडा का टाइम हो जो लिक्विड पाया जाता अमोर्टिजातोरी इद्राउलिची उन्होंने कहता मिक्स कर देना चाहिए लिक्विडो आंटीजेलो फाल्सो इन्होंने कोई लिक्विड आंटीजेलो नहीं पाया जाता ऐसा कुछ भी नहीं है सो फाल्स हो जाता ना इन्होंने खोलिया जाता ना इन्होंने कोई लिक्विड भरया जाता इदा कुछ भी नहीं किया जाता Gli ammortizzatori scarichi favoriscono la stabilità di marcia perché abbassano il baricentro del veicolo कहता जो अपने अमोर्टिजातोरी स्कारिकी होंगे जो खाली होए होंगे ने जिन्हों च ना लिक्विड है तो ना गैस है कहता वो आसानी कर देंगे स्टेबिलिटी मार्चा की मतलब सफ़र की जी स्टेबिलिटी उन्हें आसानी कर देंगे फाल्सो स्टेबिलिटी नहीं रही गड्डी होर ज़्यादा कई भी डोलती आ ना कि स्टेबिलिटी रही गड्डी सो फाल्स हो जाता sulla sale che monta ruote gemellate non è necessario montare ammortizzatori कहता जेडे एक्सल उत्ते डबल टायर लगा होंदा है रुओते जेमेलाते होंदे ने उन्हां एक्सलां नूं लोड़ नहीं हैगी अमोर्टिजातोरी लगाउण दी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हैगा लोड़ तां भी पैनी है
occorre controllare periodicamente la pressione degli ammortizzatori। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਟੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। La sostituzione di un ammortizzatore è un'operazione semplice che può essere svolta da qualunque autista। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਟੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰੂਸ਼ਕੋਤੋ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। 366 ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਨੇਈ ਫੇਰਮਾਰਵੋਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੁਨੇਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਕੁਨੇਈ ਫੇਰਮਾਰਵੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਗੁਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਓਬਲੀਗੋ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Il Cunei fermaruota fanno parte della dotazione di sicurezza obbligatoria। ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨੇਈ ਫੇਰਮਾਰਵੋਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆਊਟੋ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ, servono per bloccare le ruote। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। in caso di sosta, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸਤਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ, dei rimorchio isolati di massa superiore a 3.5 tonnellate। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਰੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ devono essere utilizzati, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। se un veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। in caso di sostituzione di una ruota, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਰੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, in dotazione devono essere almeno 2। ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। a bordo di un veicolo isolati di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੁਨੇਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ, ai fini della sicurezza un autobus di massa superiore a 3.5 tonnellate deve essere dotato di almeno 2 conei fermaruota di idonei dimensioni। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੁਨੇਈ ਫੇਰਮਾਰਵੋਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ dimensione ਵਾਲਾ। ਸੋ ਵੇਰੋ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਟੋਬੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਦੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, devono essere dotati di almeno 2, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ। ਵੇਰੋ, tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate devono essere dotati di 2 cunei atti per impedire che। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2 ਕੁਨੇਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੁਸਤਰਾ ਦੀ ਇੰਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਕੁਨੇਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਂਡੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੁਨੇਈ ਫੇਰਮਾਰਵੋਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੋਨਤਾਜੋ ਦਾ। ਜ਼ਮੋਨਤਾਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਰੀਮੋਨਤਾਜੋ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਪਿਆ, ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣੇ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ possono essere utilizzati in caso di ingombro della carreggiata al posto del segnale immobile di pericolo। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਗੋਂਬਰੋ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਤਾ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਤਾ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਨਿਆਲੇ ਮੋਬਿਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਸੈਨਿਆਲੇ ਮੋਬਿਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਨੇਈ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4, ਫਾਲਸੋ 4 ਨਹੀਂ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਨੇਈ ਫਰਮਰ ਵੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ possono essere utilizzati ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ come dispositivo antirapina। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ come dispositivo antirapina। antirapina ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਰਿੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 368 ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ dispositivo para incastro e antinebulizzatori ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਾ ਇਨਕਾਸਟਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ antinebulizzatori ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਧੂੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ antinebulizzatori। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਾਰਾ ਇਨਕਾਸਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। Autoveicolo di massa a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate deve essere equipaggiato con dispositivi omologati atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua sollevata dalle ruote in caso di pioggia। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 7.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਮੋਲੋਗਾਤੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟਾਏਗਾ ਨੇਬੂਲਿਜ਼ਾਸੀਓਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਲਾਕੁਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛਿੱਟੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛਿੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਟਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ antinebulizzatori। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ vero il dispositivo para incastro ove obbligatori devono essere posizionato posteriormente, lateralmente, anteriormente a seconda della tipologia di carrozzeria। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਾ ਇਨਕਾਸਟਰੋ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਾਰੋਸੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਵੇਰੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਾ ਇਨਕਾਸਟਰੋ ਵਾਲਾ ove previsto è situato solo nella parte posteriore ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ solo posteriore ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ tutti gli autoveicoli pesanti se circolanti su autostrada devono essere dotati di dispositivo para incastro nelle parte anteriore। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਸਟਰਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਇਨਕਾਸਟਰੋ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Tutti i veicoli dotati di ruote gemellate hanno obbligo di essere dotati di dispositivo antinebulizzazione dell'acqua presente sulla carreggiata in caso di pioggia। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਨੇ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ antinebulizzazione ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਬਲੀਗੋ ਆ 7.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਲੀਗੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ 7.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Gli autocarri di massa superiore a 3.5 tonnellate a pieno carico devono essere muniti di dispositivo antinebulizzazione dell'acqua presente sulla carreggiata in caso di pioggia। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ antinebulizzazione ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ। ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿ 3.5 ਟਨ ਦੀ। ਫਿਰ antinebulizzazione ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਆ devono essere disinseriti in caso di strada asciutta। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ antinebulizzazione ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੜਕ ਸੁੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਸੋ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਫਿਰ antinebulizzazione ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। sono attivati dal conducente tramite apposito comando posto sul cruscotto। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ antinebulizzazione ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੋਂ। ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ antinebulizzatori ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਾਲਸੋ 368 ਕੰਪਲੀਟ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ।
369 controlli da effettuare prima della partenza। ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। Prima di partire il conducente deve controllare la buona efficienza generale del veicolo। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਰੋ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ funzionamento dei vari impianti, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਸਪੀਏ ਨੇ ਸੀ siano spente, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। dopo avviamento del motore, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੈਲਫ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਏ ਲੂਮੀਨੋਜ਼ੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਲਿਵੈਲੋ ਓਲੀਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਿਵੈਲੋ ਲਿਕਵਿਡੋ ਦੀ ਰੈਫਰੇਦਾਮੈਂਟੋ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਨੇਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕਵਿਡੋ ਦੇ ਫਰੇਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਕਵਿਡ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਿਕਵਿਡੋ ਦੀ ਰੈਫਰੇਦਾਮੈਂਟੋ, ਫਰੇਨੋ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲਾ, ਪਨੇਮੋ ਇਦਰਾਉਲਿਕੋ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲ ਸਟਾਟੋ ਡੈਲੇ ਸਪਾਜ਼ੋਲੇ ਦੇਈ ਤੇਰਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਜ਼ੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਿਵੈਲੋ del liquido lava cristalli, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਰੋ। ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ corretto funzionamento dei proiettori, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੇਰੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ del integrità e della pulizia dei catadiopteri। catadiopteri ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਦਾ corretta pressione, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ dello spessore minimo del battistrada, battistrada ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸੋਰੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ 1.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸੋਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ battistrada ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ tutte le dotazioni di sicurezza previste per la circolazione del suo veicolo। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਨਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀਰੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ della presenza e dell'integrità di tutte le dotazioni di sicurezza। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੋਨੋ ਤਾਕੀਗ੍ਰਾਫੋ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਲਾ ਸੂਆ ਕਾਰਤਾ ਤਾਕੀਗ੍ਰਾਫਿਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਾਰਤਾ ਤਾਕੀਗ੍ਰਾਫਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਰੋਨੋ ਤਾਕੀਗ੍ਰਾਫੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਰਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ batteria carica di riserva, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ deve assicurarsi di avere bordo 2 taniche da 25 litri piene di combustibile di riserva। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬੂਸਟੀਬਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। deve effettuare alcune prove di marcia e arresto in un cortile chiuso, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ deve assicurarsi di avere almeno una tanica di 10 litri di acqua di riserva, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਫਰੇਦਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਡੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਓਲੀਓ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੁਬਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਲ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ avere a bordo almeno 4 litri di antigello di riserva, ਵੀ antigello ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ antigello ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ antigello ਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋਲੋ ਸੇਲ ਵਹੀਕਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਟਾਤੋ ਇਮਾਤਰੀਕੁਲਾਤੋ ਦਾ ਪਿਊ ਦੀ 2 anni, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ le principali verifiche che il conducente deve effettuare prima di partenza per un viaggio sono indicate sulla carta di circolazione। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰਤਾ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਤਾ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਤਾ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਉੱਤੇ। Il conducente deve fermarsi ogni 150 km percorsi, ਹਰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ogni 2 ore di viaggio, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। per verificare ਤਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ stato ਆਪਣੇ pressione dei pneumatici, ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ non è necessario verificare lo stato di impianto di illuminazione se si prevede che il viaggio si esaurirà prima del tramonto del sole। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਪਿਆਂਤੋ ਦੀ ਇਲੂਮੀਨਾਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੂਮੀਨਾਸੀਓਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 369 ਕੰਪਲੀਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 370 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੈਲਾ ਪਾਰਟੈਂਸਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਕਵਿਡੋ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੀਜਰਾਂਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਫਰੀਜਰਾਂਤੇ ਵਾਲਾ ਲਿਕਵਿਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰੈਕਟੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਨੋਟਾਕੀਗ੍ਰਾਫੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਚੀਕੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੇਂਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਸਟਾਤੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਤੀਸਰਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਤੀਸਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਦੈਲ'impianto frenante, ਵੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ controllare il regolare assetto degli organi di sospensione, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਇਰ, ਦੂਏ ਰੂਹੋਤੇ ਦੀ ਸਕੋਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ 2 ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਟਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਰਤਾ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ deve controllare la regolarità di pagamento delle rate dell'eventuale leasing gravante sul veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਗਾਮੈਂਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ deve verificare la presenza a bordo del certificato di proprietà del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ।
पर गड्डी दी लिबरेटो जिहड़ी हैगी अपना कार्ता सर्कुलाzione वो गड्डी विच होना जरूरी आ। ड्राइवर नूं चैक करना चाहिए l'egibilità delle esterne con la pubblicità dell'azienda proprietaria del veicolo। कहना ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਜੀਂਦਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ deve verificare la data di fabbricazione degli pneumatici, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ non deve essere anteriore a 2 anni, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਨਿਊਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ ਜੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਸਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਇਰ ਘਸਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, 371 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਐਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ 290 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੀ। MS ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ M&S ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। M&S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਡ ਐਂਡ ਸਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਐਕਸਲ ਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ 8 ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਫਾਲਸੋ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨਹੀਂ 18 ਤੋਨੇ ਲਾਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ 8 ਤੋਨੇ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।